गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलिए रामचंद्र भगवान हरि हनुमान जी महाराज अम्बे माँ डोंगरे जी महाराज रुद्रदास बापा शिप्रा गिरी बापू श्यामदास बापू नमः पार्वती पदय हर हर महादेव गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलिए रामायण मैया की जय श्री रामचंद्र भगवान हनुमान जी महाराज सर्वे संतों की आज के आनंद की जय लाल की जय सद्गुरु भगवान की जय नमः पार्वती पदे हर हर महादेव लोकाभिराम रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं करुणारूपं करुणा करन्तं श्रीरामचन्द्र शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वा
श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये राजीवनयन धरे धन सायक भक्त विपति भंजन सुखदा मंगल भवन अमंगल हरि द्रवहुसो दशरथे अजिर बिहार जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके जुगपद कमल मनावमु जासु कृपा निरमल मति पावु महावीर बीनवो हनुमान राम जासु जस आप बखान प्रणवु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगाध बसहि राम सरछापद कुंदहेन्दु समदेह उमारमण करुणा जाहि दीन परदेह करहु कृपा मर्दनमय सिया राममय सब जग जानी सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारण नव
जमुख करकं पदकञ्जरो भज दीन बंधु दिनेश दानव नित्यवंश निकंदन भज दीन बंधु दिनेश दानव नित्यवंश निकंदन दयानंद कौशल्य दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपाल भज इति वदति तुलसी निवास कुरु कामादि फलदलग श्री रामचंद्र कृपाल भज विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय
नागाननाय सुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश्वलक्ष्मी पापात्तनां कृतदयां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सता कुलजन प्रवर्षलज्जा तं तवानता संपरिपाल देवी विश्वं वंदे देवो मामति सुरगुरु वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशुनापति वंदे सूर्य शशांक वाहिनी नयनम वंदे मुकुंदा प्रिय वंदे भक्तजनां शिवचरवर्धन वंदे शिवे शंकर शांताकारं शिखर शयनं सर्पमाला महेश्वर विश्वाधारं गगनवसनं स्वस्थवर्णं शुभांगनं गौरीकान्तं विष्णुनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरणं सर्वलोकिकनाथम्। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो आप पधारो पवन कुमार आप पधारो पवन समरण सीताराम का धरु नर हरि का ध्यान हनुमान जी आपको सिर नमाय के तुम्हें करु राम गुणगान मम जिभ्यां वसोलिक्यां ब्रह्मरूपा माता सरस्वती हृदये बुद्धिमान् देवी सकल शास्त्र प्रकाशन ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुम पद मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा आकाशाय तो तप्ति अथा गति सागरा सर्वदेवो नमस्कारं केशवं प्रश्यति केशवं कलेशनाशाय माधव दुःखनाशाय हरिहराय पापनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश
जोदायक फल जान बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार हरऊ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि तहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवारक कमलक जंगी संकट हरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ राजवर ध्वजा विराजे कांधे बोझ जनेऊ शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया भस्म रूप धरि जीवित कावा विकट रूप धरि लंक जरावा एक रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे आय सजीवन लखन जीवाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई तुमरो यश गावे श्रीपति कंठ लगावे सत्ताधिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिखपाल जाते कल गोविंद कई सके कहाते उपकार सुनी वही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भई सब जग जाना योग शास्त्र जो जन पर भानु जीलो ताहि मधुर फल जानो ब्रह्मोदरी का मिल मुख माई जल दिलाद गए अजर जनाए दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैदारे सब दुख लहे तुम्हारी चलना तुम रक्षक काहू को डरना हे अपना देश सहारो आपे तीनों लोग आते कापे हो तब पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे शेरो हरे वीरा निरंजन हनुमंत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन वचन जान जो लावे सब ताली बजाइए फल पावे। प्रताप तुम्हारा है करसी जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, सुरन नंदन राम दुलारे।
अवतारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिन मेरी जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा हो रघुपति के दासा। तुम्र भजन में राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। पंचकाल रघुवर पुर जाई कहा तन हर भक्त कहाई। और देवता की तन धरिए हनुमत से सर्वुत करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुधरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव किनारे। जो सब पार पाठ कर कोई छूट ही बंसी कहा सुख होई। बड़े हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा हरि सेरा तुझे ना कर जय कमरेरा। पवन तनय संकट हर राम मंगल मूर्ति रूपा। राम लखन सीता सहित जय बसो दुर्भुग। सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संत की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय सब राम गाइए। जय राम। राम जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। राम जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन राम दुलारे। मात पिता प्रभु तुम हो हमारे। माता पिता प्रभु तुम हो हमारे। जाऊँ कहाँ सुर द्वार तुम्हारा। जाऊँ कहाँ सुर द्वार तुम्हारा। कोई नहीं प्रभु दुनिया में मेरा। कोई नहीं प्रभु दुनिया में मेरा। दया करो प्रभु पवन तुम्हारा। दया करो प्रभु पवन तुम्हारा। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हम श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय।
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Radha, Radha Krishna, Radha, Radha, Radha Krishna, Radha, Radha, Radha Krishna, Radha, Oh Radha, Radha Krishna, Radha, Radha, Radha Krishna, Radha, Oh Radha, Radha Krishna, Radha, Radha, Radha Krishna, Oh Radha, Radha Krishna, Radha, Radha, Radha Radha, Radha Krishna, Krishna, Radha, Radha, Hare Bol, Radha, Govinda Gopala, Govinda, Gopala, Govinda Gopala, Govinda, Gopala, Yashoda Nandan Nand Lala, Yashoda Nandan Lala, Yashoda Nandan Nand Lala, Yashoda Nandan Lala, Govinda Gopala, Govinda, Gopala, Govinda Gopala, Govinda, Gopala, Madevki Nandan Murliwala, Madevaki Nandan Murliwala, Madevki Nandan Bansiwala, Madevaki Nandan Bansiwala, Madevki Nandan Bansiwala. Madevaki बोलिए રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. प्रेम से बोलो સવારનો સમય છે સવાર 6 થી 7 મનુષ્ય જય બોલે છે 7 થી 12 વાગ્યા સુધી દેવતાઓ જય બોલે છે 12 થી 3 વાગ્યા સુધી પ્રેતાત્માઓ ભટકતી આત્માઓ જય બોલે છે 6 થી સાંજના 9:30 વાગ્યા સુધી દેવતાના ગુરુ બૃહસ્પતિ જય બોલે છે 3 લોકમાં જય બોલવાની બહુ મહિમા છે પાતાળમાં રાક્ષસ રાજ બલિના દ્વારપાળ ભગવાન વામન પણ બલિની જય બોલે છે તમે તો મૃત્યુલોકમાં બેઠા છો ઈશ્વરે આપણને જવા આવવાની રસ્તો આપ્યો છે સ્વર્ગના લોકો ગઈઢા નથી થતા રોટલા ખાઈ નથી શકતા સાથે બેસી નથી શકતા બેહે તો આપસમાં ઝઘડા કરે લડાઈ કરે પેલો મારી તરફ ખેંચે પેલો મારી તરફ ખેંચે પેલો કે મારી વાહ કરો પેલો કે મારી વાહ કરો આપણે અહીં કઈ શુભ કાર્ય કરીએ તો બી એ લોકોને ગમે નહીં આપણા કામમાં વિઘન નાખે પાતાળ લોકો બિચારા મરી નથી શકતા જીવી નથી શકતા રાતને જોઈ નથી શકતા દિવસને જોઈ શકતા નથી શેષ નારાયણનો ભાઈ અનંત છે એની મણીથી પ્રકાશ ત્યાં લોકો જોવે છે અમારા ગોપાલદાસ બાપુ કહેતા હતા કે રાત્રિના સમયે ભગવાને કંઈક એવા પક્ષીઓ બનાવ્યા છે કે ઘણા દિવસે દેખી શકે છે રાત્રે નથી દેખતા ઘણા રાત્રિએ દેખે છે કોઈ દિવસે નથી દેખતા ઘણા પ્રાણીઓ રાત્રે ને દિવસે બરાબર દેખે છે કાનકડિયા તમે જોયા છે પોતાની પત્નીને બચ્ચાની સાથે ફરવા નીકળ્યા સવારે 4 વાગે એટલે જ્યાંનું રહેઠાણ હોય ત્યાં એને આવી જ જવું પડે જો સૂર્ય ઉગી જાય તો એ આંધળા થઈ જાય એ રાત્રે જ દેખે પોતાની પત્ની પોતાને પતિ પુત્ર ત્રણેય ફરવા નીકળ્યા રાતભર ઘણા જીવો એવા છે કે આખો દિવસ દરમાં પડ્યા રાતે ખાવા નીકળે
શિયાળ, નાર, વાઘ, મણી, નાગ બધા રાત્રે નીકળે. ઘણા પક્ષીઓ દિવસે ચર દિવસ આખો ખા ખા કરે, રાત્રે સુઈ જાય. ઘણા પક્ષીઓ પશુઓ રાત્રે ખા ખા કરે, દિવસે સુઈ જાય. એક માણસ જેવો છે, મરજી આવે ત્યારે ખાય, મરજી આવે તે સુવે, મરજી આવે તેમ કરે. ઈશ્વરે તમને બહુ સુવિધા આપી, ઈશ્વરે તમને બહુ સુખ આપી દીધું. હદ બારું જે સુખ તમને મળ્યું છે એવું સુખ દેવતાઓને નથી. જયારે આ કથા થઈ રહી હતી તે અમૃતનો કુંભ લઈને દેવતો આવ્યા છે. આ રાજાને પાઈ દો અને તક્ષક કરડવાનો છે, આ અમર થઈ જશે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે આ રાજાને પૂછો, કથો કરવો મારો ધંધો નથી. હું તો અહીંથી નીકળ્યો અને હજારો સંતો જોયા, એના દર્શન કરવા આવ્યો અને મને પરાણે બેસાડી દીધો. અહીં મારા પિતાજી બેઠા છે ભગવાન વ્યાસ, મારા પિતા વ્યાસના પિતા બેઠા છે ભગવાન પારાશર, મારા દાદા પારાશરના પિતા બેઠા છે શક્તિ, મારા પરદાદા શક્તિના પિતા છે વશિષ્ઠ બેઠા છે, મારા વશિષ્ઠના પિતા બ્રહ્મા બેઠા છે, મારી 7 પેઢીના પૂર્વજો અહીં બેઠા છે. આમાં કોઈ 1000 વર્ષની ઉંમરના સંતો છે, કોઈ 5000 વર્ષની ઉંમરના સંતો છે, કોઈ 50000 વર્ષની ઉંમરના સંતો છે, કોઈ અમર છે. આ સંતોના દર્શન કરવા માટે હું તડપો તો, મને બેસાડી દીધો. આ રાજાએ મને પૂછ્યું કે જેનું મૃત્યુ નજીક આવ્યું હોય એને શું કરવું, એને કોનું ભજન કરવું, એને કોની પાસે જવું. જેનો અનંત સમય હોય, ખબર પડી જાય મારે મરી જવાનું છે, હવે દવાઈ કામ નથી કરતી. કારણ મેં 7 દિવસ પહેલા જંગલમાં ફરવા નીકળ્યો, એક સંતના ગળામાં મરેલો સાપ નાખ્યો, સંતે મને સાપ આપ્યો છે. હવે મારે મરવાનું છે, મારી પાસે 7 દિવસ છે, મારે શું કરવું? આ રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો એટલે બેઠો, ને તો હું ક્યાંય અડધી કલાક રોકાવ નહીં, ભિક્ષા માંગીને ખાવ. ગાય દોવાય, જેટલી વાર ગાય દોવાય એટલી વાર ગ્રસ્તના ઘેરે ઉભો રહો, મને લોટ મળે તો ઠીક, નહીં તો હું ચાલતો થઈ જાઉં. પણ આ રાજાનો પ્રશ્ન એવો છે એટલે બેસી ગયો છું. તમે રાજાને પૂછો. દેવતાઓનો ઇન્દ્રે અમૃત લઈને કીધું, રાજન તમે અમર પીવડો, અમર થઈ જશો. તક્ષ તમારી પાસે આવશે નહીં, તમને નાગ કરડશે તો પણ ઝેર સરશે નહીં, તમારું મૃત્યુ નહીં થાય. એ રાજાને કરોડો પ્રણામ. અને સુખદેવજી મહારાજના ચરણોમાં કીધું, મહારાજ મને એ બતાવો કે અમૃત પીવાથી શું થશે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, રાજન મારું સામું જો, હું આગલા જન્મમાં પોપટ હતો. કાલે તમે કથા સાંભળી, શંકર ભગવાને મા પાર્વતીને કથા સંભળાવી રામાયણની. જગદંબા સુઈ ગઈ અને એ કથા હું સાંભળી. હું તારી સામે મનુષ્ય બનીને બેઠો છું અને એ કથા આજ હું તને સંભળાવવાનો છું. તું અમૃત પીશ તો એકલો અમર થઈ જઈશ, અને જો તું આ કથા સાંભળીશ તો તું તો અમર થઈશ, પણ મારો ભારત દેશ જે સાંભળશે એ અમર થશે. આ કથા જ્યાં સુધી સૂર્ય ચંદ્ર રહેશે ત્યાં સુધી લોકો સાંભળશે, લાખો કરોડોનું ભલું થશે. તારે અમૃત પીવું છે કે કથા સાંભળીશ, તારા હાથમાં છે. ક્ષત્રિય સમાજ બેઠો એને મારી પ્રાર્થના, 18 સમાજને મારી પ્રાર્થના. હું કાલે પણ કીધું, આજે પણ કીધું, હું કોઈને મેણા નથી મારતો. મેં 125 કથાઓ કરી છે, મારી બધી કેસેટોમાં દારૂ વિશે આવશે. મને બહુ ખુશી છે કે આ ગોંડલ રાજકોટ જિલ્લામાં આ બાજુ તમારી પટ્ટીમાં દારૂ નથી પીતા, માંસ નથી ખાતા, એટલે ક્ષત્રિયોના ચરણોમાં કરોડો આ સાધુ પ્રણામ કરે. તમારા મા બાપને લાખો વંદન. પણ આ કેસેટ આખા ભારતમાં દેખાશે, આસ્થામાં જશે. આ જોશે તો કેટલાય છોડી દેશે. એટલા માટે કહું છું, તમે નથી પીતા તો પછી તમારે માથે લેવાની જરૂર નથી. તમે પીતા જ નથી તો શું લેવાનું? એક ભગવાન વ્યાસે કીધું કે તમને કોઈ ગાળો બોલે તો તમારે ખોટું લગાડવાનું નહીં, કારણ કે એની ખાનદાનીનો એ પરિચય આપે છે કે મારી ખાનદાની આ છે, એ મારો સ્વભાવ છે. કદાચ હું ક્ષત્રિય વિશે બોલું અને કોઈ પટેલ તાળી પાડે તો તમને દુઃખ ન લાગવું જોઈએ, કારણ એના કોમમાં હળો પેઠો છે.
હું તો આખા ભારતને સંભળાવું છું. આ કેસ્ટોના 50,000 રૂપિયા અમથા નથી આપતા આપણે. આખું ભારત જો છે. ભાવનગર જિલ્લામાં આવો હડો છે. મને મારા દ્વારકાથી પધારેલા બાપુ સવારમાં આવ્યા. મને કે ક્ષત્રિય ભાઈઓને દુઃખ થયું કે બાપુ ક્ષત્રિયનું કેમ કે છે? આવું માથે ન લ્યો ભાઈ, તમે મારા છો. મને ઘનશ્યામદાસ બાપુએ દારૂ વિશે બોલવાનું નથી કીધું. આમાં આવે છે એટલે કહું, તમે પીતા નથી તો તમારે માથે લગાડવાની જરૂર નથી. પણ તમે જાણો છો પટેલ ભાઈની દીકરીઓ, બીજા કોમની ભાઈની દીકરીઓ 2 વાર 3 વાર લગ્ન થાય. આપણા ક્ષત્રિયની દીકરીઓના 1 જ વાર લગ્ન થાય. જવાનીમાં છોકરાઓ દારૂ પીને સડી સડાવી દે અને એ દીકરી આખી જિંદગી વિધવા થઈને રહે. એટલા માટે આખા દેશને સંદેશો આપું છું. એ નહીં, તમારા માટે નહીં. બહુ સારી વાત છે. મને કીધું બાપુએ સવારમાં આવીને કે આ બાજુ બધા ક્ષત્રિયો મારા શિષ્યો છે, બધા દરબાર ભાઈઓ મારા ભક્તો છે. આ બાજુ કોઈ દરબારો પીતા નથી. એનાથી બહુ ખુશ થયો. તમારા ચરણોમાં પ્રણામ, તમારા મા બાપના ચરણોમાં પ્રણામ. હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું જે તમે મર્યાદા જાળવી છે જાળવી રાખજો. આ કથા ભાવનગર જિલ્લામાં ચડશે. અહીં પૂરી થશે એટલે બુદ્ધેલના તારે મંડપ લખાઈ ગયા છે. હમણાં મોખડા દાદામાં ક્ષત્રિય સમાજ ભેગો થશે. મને સ્પેશિયલ બોલાવે, હું દારૂ વિશે બોલું. ક્ષત્રિયો ભેગા થાય ત્યાં હું બોલું છું. હમણાં મને મુંબઈ બોલાવ્યો, ક્ષત્રિય સમાજ ભેગું થયું. 400 ભાઈઓએ છોડ્યા. હમણાં 11 કથા કરી. લગભગ નહીં તો 50-60 ભાઈઓએ દારૂ છોડ્યા. તો જો પીતા હોય એને છોડવાની જરૂર છે, ન પીતા હોય એને માથે લેવાની જરૂર નથી. ક્ષત્રિય મને વાલા છે, કારણ કે ક્ષત્રિય મારી વાતને માને છે, સમજે છે. સન્નારી હોય તે સમજે વાતને મારી. મારા હૃદયની વાત એ સમજે જે મારો હશે કે બાપુ મારા માટે કહે છે, મારા પરિવાર માટે કહે છે. કારણ આપણા બાપ દાદા તમારી બેન દીકરીઓને, ક્ષત્રિયની બેન દીકરીઓને આ ભારત બા કહીને બોલાવતો, કોકલા બા. આપણા ક્ષત્રિયના દીકરાને ભાઈ કહીને બોલાવ્યો, મનુભા. અત્યારે તું તારી પર આવી ગયા લોકો. આપણને કોઈ શહેરમાં મકાન ના આપે. વિચાર કરો કેટલી લોકોને એલર્જી ચાપડી. એટલા માટે તમે પીતા નથી એની મને ખુશી. બીજું આ જગ્યામાં ક્ષત્રિય ભાઈઓનું યોગદાન જાજુ છે. પટેલ ભાઈઓનું તો છે જ, 18 કોમનું છે જ. એટલે આ ઘનશ્યામદાસ બાપુ બેઠા. ને તો આ ઘનશ્યામદાસ બાપુ એટલે બીજો હનુમાન છે. આ ક્યાંય બેહે નહીં. પણ ભગવાન જાણે એને એમ થયું કે કંઈક થશે. યાદ રાખજો, સાધુ જ્યાં બેહે એનો વિકાસ થાય, વિનાશ નથી થતો. પણ જ્યાં ટ્રસ્ટી થાય, જ્યાં હું પણ આવે તેનો વિનાશ થાય છે. જે મંદિરોમાં ટ્રસ્ટ આવ્યા છે એનો વિનાશ થયો. જુઓ આજે ટ્રસ્ટો થયા, મંદિરોના પગારથી સરકારના પગાર થાય છે. જે ધર્મનો પૈસો, અંબાજીમાં ટ્રસ્ટ, સોમનાથનો ટ્રસ્ટ, એ પૈસો ક્યાં જાય છે? શું કોઈ અન્નક્ષેત્ર ચાલે છે? ગાયોને ઘાસ નખાય છે? ગરીબને ખવાય છે? ક્યાં જાય છે? તમે પૂછ્યું ક્યારે? એ પૈસો પગારમાં જતો હશે એ નોકરી કરતા શું ધર્માત્મા છે? એ ખાતા પીતા નહીં હોય એવો કોણ છે કે તારે દારૂ ન પીતો હોય, માંસ ન ખાતો હોય? એ તો જેના પર ગુરુની દયા છે, આવા સંતોની કૃપા છે, એ નહીં ખાતા હોય. બાકી કોણ બચો છે? તમારા જવાન છોકરાઓ માવા ખાતા, એને તમે સુધારી શક્યા નહીં. અને તમને આ દુઃખ લાગે? આજ સુધી મને ભારતમાં કોઈ બોલ્યો નથી કે બાપુ અમને કહે છે. હું ક્ષત્રિય સમાજને જ કહેતો હોઉં. પણ તમે પીતા નથી તો તમારે માથે લેવાની જરૂર નથી. પણ પીતા હોય એનો સંગ ન કરવો. તમે નથી પીતા, તમારે કોઈ દીકરી તમારે દારૂડિયાના ઘરમાં ન આપવી. કારણ કે દીકરી દારૂડિયાના ઘરમાં કદી સુખી થાય નહીં. અને તમારા પૂર્વજોએ સાપ આપો કળજુગને. કળજુગ ગાયને લાત મારતો ક્યાં હસ્તિનાપુર અને ક્યાં પ્રભાસ પાટણ, કાઠિયાવાડમાં ફરવા આવ્યા પરીક્ષિત રાજા. એને જોયું તો એક કાળો માણસ રાજાના કપડા પહેરે ગાયના 3 પગ કાપી નાખ્યા, બળદના 3 પગ કાપી નાખ્યા. કારણ કે ટ્રેક્ટરો આવ્યા ને, આ ટ્રેક્ટરો એટલે આવ્યા. બળદના 3 પગ કાપી નાખ્યા. એક પગે બળદ ઉભો છે, ગાય રડે છે, બળદ રડે છે, આંખોમાંથી દડદડ આંસુ જાય. તમે જુઓ તમારા આંગણે ગાયો બાંધી હોય ને, તારી આંખમાં આંસુ આવે ને તો માનવાનો કંઈક કહેવા માંગે છે, પણ એ મૂંગું છે, બોલી શકતું નથી.
નીખી જોજો મારા બાપ. તમારા ગામમાં કોઈ ભૂંડ હોય ને તો જલેબી નાખજો. જ્યાં એને જલેબી નાખશો એટલે આંખમાંથી દળ દળ આંસુ પડશે. એ ખાશે નહીં, ઊંઘીને તમારી આમ ત્રાસી આંખે જોશે. આમ એ આમ નહીં જોવે, આમ જોશે ને તમને કહેશે એની ભાષામાં કે હું માનવ હતો પણ માંસ ખાધું એટલે જલેબી મારા કામની ન રહી. ભાઈ હવે હું વિષ્ટા ખાઉં છું, આજે ભૂંડને વિષ્ટા ખાવા પડે છે. વિચાર કરો તમે મારા બાપ. હવે તમે એ તો જોયું ને ભૂંડ વિષ્ટા ખાય છે, એ તો તમે જુઓ છો ને શું કામ ખાય છે. એને માંસ ખાધું એટલે એને વિષ્ટા ખાવા પડ્યા. એ તો વાત કબૂલ કરો. તો મને દ્વારકાથી પધારેલા બાપુનું નામ તો આવડ્યું નહીં, પણ સવારમાં આવ્યા કે બાપુ દરબાર સમાજ નું યોગદાન બહુ છે. ઘનશ્યામદાસ બાપુને પણ ક્ષત્રિય સમાજ માને, મારા ભક્તો માને. આ પટ્ટીમાં કોઈ પણ ક્ષત્રિય દારૂ પીતા નથી, માંસ ખાતા નથી. એટલે ક્ષત્રિય ભાઈઓને એમ લાગ્યું કે બાપુ અમને જ કેમ કહેશે, તમને નથી કહેતો, તમે મારા છો, તમે નથી પીતા. એટલે મારી પ્રાર્થના કે તમારી દીકરી દારૂડિયાના ઘરમાં આપતા નહીં બાપ. નશો કરતા હોય ને આપતા નહીં. જે દારૂડિયાના ઘરમાં દીકરી હોય ને પૂછો કે એની હાલત શું છે. આ ત્રાપજ જુઓ, તળાજા જુઓ, ઓદરકા જુઓ, હદરપુર જુઓ, ભાવનગર જિલ્લામાં જાઓ, ગોહિલવાડમાં જવાન છોકરાઓ દારૂ પીપીને કેટલો ત્રાસ મચાવે છે. એટલા માટે હું વ્યસન પર બોલું છું. કથા તો બ્રાહ્મણ કરી શકે, આ વ્યાસ ગાદી છે. આ ગાદી પર લેડીઝ ન બેસી શકે. આ વ્યાસની ગાદી છે. વ્યાસની માં સરસ્વતીને વ્યાસે કીધું, માં તું વ્યાસ ગાદી પર બેસ, મને કથા સંભળાવ. તો સરસ્વતીએ કીધું, બેટા આ વ્યાસની ગાદી છે. માએ નીચે બેહીને વ્યાસને કથા સંભળાવી. બેટ દ્વારકાથી બાપુ પધાર્યા છે. એ કહે છે બાપુ મારે તમારી પાસે કથા કરાવી. તમે સો ભલે વાંદરા જેવા, તમે સો અભણ, પણ કેવા ફેરવી ફેરવીને ત્યાં પાસે લાવી દો. હું બદામ નથી ખાતો, પણ ગુરુ કૃપા કેવલમ. માટે મારી પ્રાર્થના છે તમે પિતા ના હો તો કોઈ માથે લગાડવાની જરૂર નથી. આખા સમાજને આ કેસેટ લંડન, આફ્રિકા, અમેરિકા જશે. આ કેસેટમાં જે તમને કહેવામાં આવે, તમે મારા છો, કેવું કે ઠપકો કોઈને આપો તો કોનો કહેવાય? ઠપકો કોને અપાય? આપણો હોય ને. તમે તમારી ઘરવાળીને ધમકાવી શકો, પાડોશીની ઘરવાળીને ધમકાવા જજો, તોડી નાખે. એમ તમે મારા છો એટલે હું તમને કહું છું. કૂતરો રોટલો ખાય તો સમાજ ને જગાડે. તો હું તમારો રોટલો ખાઉં છું, તમારા ગામમાં આવ્યો છું, હું તમને યાદ અપાવું છું. મારું કામ તમને જગાડવાનું છે. હું તમને મેણા નથી મારતો. અને આમ જોવા જાઓ તો આપણા પૂર્વજોએ આ દારૂ પીધા એટલે આપણા રાજપાટ ગયા. એની ભૂલ આપણે ભોગવીએ છીએ. આ સમાજને આપણે એલર્જી થઈ ગઈ. સમાજ આપણે સ્વીકારવા રાજી નથી. તમે વિચાર કરો, જે છે તે હું સત્ય બોલું છું ભાઈ. તમે નથી પીતા, નથી ખાતા તો તમારે માથે લેવાની જરૂર નથી બાપ. આ કેસેટ ભાવનગર જિલ્લામાં ચાલશે. આ કેસેટ તમારા ગામમાં થઈ રહી છે કથા. આ કેસેટ સાંભળીને કેટલાય લોકો સુધરશે. સાધુના શબ્દે સુધરી જાય બાપ. એટલા માટે કોઈ ખોટું લગાડતા નહીં. તમે મારા છો અને તમે પિતા નથી. મારો જિંદગીનો પહેલો દાખલો મને સાંભળવામાં મળ્યું કે આ જિલ્લામાં ક્ષત્રિય ભાઈઓ પિતા નથી. તમને કરોડો ફરી ફરી વંદન વ્યાસ ગાદી ઉપરથી. ધન્ય તમારી જનેતાને, ધન્ય તમારા માતા પિતાને કે તમારા પૂર્વજોમાં હડો નથી. બહુ ખુશીની વાત છે. માટે કોઈ દુઃખ ન લગાડતા બાપ. અને યાદ રાખજો, ધર્મનું ખાવાની કોશિશ કરતા નહીં, ગૌચરનું લેવાની કોશિશ કરતા નહીં. ધર્મના મંદિરોની જમીનો જે મળી હોય, જે સાધુને આપી હોય, એ રાજા મહારાજાઓ રજપૂતે સમજીને આપી છે. દાદા ખેચરે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને લખીને આપ્યું તાંબાના પત્રમાં. છતાંય સ્વામિનારાયણ ભગવાનને વિશ્વાસ ના આવ્યો કે ભાઈ કાલ તારા પૂર્વજો, તારા હગાવાલા કે અમારા બાપે લખીને આપ્યું. અમે ક્યાં આપ્યું છે? માટે તાંબાના પત્ર લખીને આપ. ત્યારે દાદા ખેચરે કીધું, હું તો શું, પણ મારો ક્ષત્રિય સમાજ કોઈ દી હામો નહીં આવે. આજ સુધી કોઈએ કીધું કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને અમે ક્ષત્રિય આપ્યું? ક્ષત્રિય દાન આપ્યા પછી બોલે નહીં. ક્ષત્રિય સાધુનું સમજ્યા પછી ભૂલ કરે નહીં. અને ક્ષત્રિય સાધુનું બોલેલું હૃદયમાં ઉતાર્યા પછી રસ્તો પકડી લે મારા બાપ. એટલા માટે રામ કહે છે પરશુરામને, અમે કાળ સાથે લડી શકીએ પણ સંતો પાસે નહીં.
તમારી સામે માથું તમારે કાપી નાખવું તો કાપી નાખો, બાકી તમે સાધુ છો એટલે મેં બધી રીતે તમારી સાથે હાર્યા. કહેવાનો ભાવ અત્યારે બહુ લોકો વૈષ્ણવમાં ચડ્યા છે. આપણી દરબારની બેન દીકરીઓ બીજું ઘર ન ભાઈ, જવાનીમાં વિધવા થાય, આખી જિંદગી દુઃખી થવું પડે, એટલે હું ટકોર કરું છું. તમે પિતા નથી તો પછી માથે લેવાનું નથી. મફતમાં કોઈને કોઈ ગાળો દેતું નથી, મફતમાં કોઈ ગાળ દેતો કોઈ ગાળ ખાતું નથી. એમ આશીર્વાદ પણ મફતમાં મળતો નથી. એટલા માટે આમાં લખ્યું તે બોલાયું છે, કોઈ માથે લેતા નહીં. હવે તમારી સામે કથા આવશે. શંકર ભગવાન બોલા. આપણે કાલ સાંભળ્યું કે ભગવાનના પાર્ષદો જય વિજય અને બ્રાહ્મણોએ શાપ આપ્યો. પહેલા જન્મમાં હિરણ્યકશ્યપ ને હિરણ્યકશ્યપો થયા. આ ધરતી તમારી મારી માં છે. આ ધરતી પાતાળમાં હતી. પહેલો અવતાર ભગવાન વારાહનો, એને આ ધરતી લાવીને તમને આપીને કીધું કે રોજ ઉઠીને આને પ્રણામ કરજો, આ તમારી માં છે. હું તો તમને જલ્દી નહીં મળું, તમારી અંદર બેઠો છું પણ તમને દેખાઈશ નહીં, પણ આ ધરતી મારી પત્ની છે, આને પ્રણામ કરજો. ભગવાન વારાહે પાતાળમાંથી લાવીને તમને આપી છે આ ધરતી. સમુદ્ર વસ્ત્ર દેવી પરવસ્તન મંડલે વિષ્ણુ પત્ની નમસ્તુદ્દમ મમ પાદમ પર સભે. હે વિષ્ણુની પત્ની, હે મારી માં ધરતી, તું કોઈની થઈ નથી, થવાની નથી, માટે હે જનની તારા ચરણમાં પગ મૂકશું. મારા હાથે, મારા શરીરે, મારે વચને, મારી વાણીએ બધા સારા કામ થાય. આવું કહીને પ્રણામ કરજો. પછી તમારો જમણો હાથ જોજો. સૌ પ્રથમ તમારો જમણો હાથ જોઈ અને પછી બીજાના મોઢા જોજો. અને જ્યારે જમણો હાથ જોવો ત્યારે બોલજો કાગ્રે બસ્તે લક્ષ્મી, કર મૂલે સરસ્વતી, કર મધ્યે ગોવિંદાય, પ્રભાતે ઉઠ કર દર્શનમ. મંત્ર ના આવડે તો જે તમારા દેવ હોય એનું નામ લઈ એની અંદર તમારા દર્શન કરજો. પછી કોઈનું મોઢું જોજો. 1 મહિનો પાળી તો જુઓ, તમારા જીવનમાં શું શ્વાસ આવે છે. આ સંતોએ રસ્તો બતાવ્યો છે. એટલા માટે જ્યારે દિલ્હી કોઈ જમાનામાં વંડ ખાંડી વન હતું, અર્જુને એને બાળ્યું. એમાંથી 3 જણા બચા. એક તક્ષક નાગનો ભાઈ અનંત, એક મૈદાનવ અને એક વાયુ. ત્યારે નાગ બળવા લાગ્યો. ત્યારે નાગણે એની પાસે આવીને રડવા લાગી. ત્યારે છેલ્લે બળતા બળતા નાગ કહે છે, હે નાગણ, કોઈને કરડતી નહીં, કારણ તમે કોઈ પણ નાગને મારો તો નાગણ તમને છોડે નહીં. કોઈ પણ સિંહને મારો તો સિંહણ તમને છોડે નહીં. કોઈ પણ વાઘને મારો તો વાઘણ તમને છોડે નહીં. કોઈ પણ વાંદરાને મારો તો વાંદરી તમને છોડે નહીં. કોઈ પણ ગુરુનું અપમાન કરો તો શિષ્ય તમને છોડે નહીં. કોઈ પણ ભક્તનું અપમાન કરો તો ભગવાન તમને છોડે નહીં. કોઈ પણ પતિવ્રતા બાઈનું અપમાન કરો તો પત્ની તમને છોડે નહીં. ભગવાનને ન છોડા વૃંદાએ, ભગવાનને ન છોડા સાવિત્રીએ, ભગવાનને ન છોડા માં જગદંબાએ, તો તમે ને હું કોણ છીએ? આવું તમને કોણ કહે છે ભાઈ? હંમેશા જગતમાં મીઠું બોલવા વાળા બહુ હોય, સત્ય બોલવા વાળા બહુ હોય, સાચું બોલવા બહુ હોય. વિભીષણ બોલે છે, રાવણ મોટા ભાઈ તમે મારા બાપ સમાન છો, પણ આ જગતમાં સત્ય ને કડવું બોલવા વાળા બહુ ઓછા હોય છે બાપ. વિભીષણ આ બોલવા ગયો તો રાવણે લાત મારી, મારે તારી જરૂર નથી, બહાર નીકળી જા. આ શબ્દ બોલો વિભીષણ કે આપણે બ્રાહ્મણના ઘરમાં જન્મ્યા છીએ, મોટા ભાઈ તમે પીવો છો તો આખા ગામના છોકરાઓ પીવા લાગ્યા. સુંદરકાંડ વાંચો. હનુમાનજી લંકામાં ગયા, ઘેરે ઘેરે દારૂ પીવાતો હતો, ઘેરે ઘેરે માંસ ખવાતું હતું. લખ્યું છે, મારું ન માનો તો સંતોને પૂછો. આમાં જે લખ્યું તે જ બોલીશ. તમારે કોઈને માથે નહીં લેવાનું ભાઈ. મારો કોઈ દુશ્મન નહીં, મારો કોઈ શત્રુ નહીં, મારો કોઈ મિત્ર નહીં, હું કોઈનો નહીં, મારું કોઈ નહીં, હું કોઈ હગો નહીં, મારો કોઈ હગુ નહીં, મારો કોઈ વાલો નહીં, મારે કોઈ માં નહીં, કોઈ બાપ નહીં, ભાઈ નહીં, ભોજાઈ નહીં, ચેલા નહીં, ચેલી નહીં, મારું કોઈ નહીં. તો પછી હું તમને શું કામ મેણા મારું? મારું કામ દીક્ષા આપવાનું નથી, દિશા બતાવવાનું કામ છે.
હું તો દિશા બતાવું છું, આ રસ્તે ચાલો. કારણ કે મારા ગુરુદેવે મને દિશા બતાવી કે આ જગતમાં જેટલી સ્ત્રીઓ છે એ તારી માં, તારી બેન, તારી દીકરી છે. 9 દિવસ તમે મારી સામે જોજો, આ બાજુ નજર જાય તો મને કહેજો કે આ બાવળ નથી. એ તો જેના ઘરે ઉતાર્યો છે મને કોઈ ઓળખતું નથી. ન તો જ્યાં મારો યજ્ઞ હોય ત્યાં 400 માણસ યજ્ઞમાં બેઠા હોય. આજે રોજ 25-50 બે છે. બધાને કહું છું કે મારે દક્ષિણા લેવાનો અધિકાર નથી. હું હવનમાં પણ કાંઈ લેતો નથી. હું અહીં બેઠો છું તો મારા શિષ્ય પાલનપુરમાં 12 મહિના યજ્ઞ કરે, સુરતમાં પણ કરે. યજ્ઞ મારું નિત્ય કર્મ છે, મારા ગુરુદેવ કરતા હતા. અને ભગવાન પોતે બોલ્યા છે, હે અર્જુન, યજ્ઞ મારું રૂપ છે. યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ થાય, વરસાદથી હણી થાય, અન્નથી પાણી થાય, પાણીથી વાણી થાય, વાણીથી અન્ન થાય, અન્નથી જીવોની ઉત્પત્તિ થાય. માટે યજ્ઞ મારું સ્વરૂપ છે. હે અર્જુન, યજ્ઞમાં હું છું, અગ્નિ હું છું, ઘી હું છું, લાકડા હું છું, હોમની વસ્તુ હોમનાર પણ હું છું. એટલા માટે બ્રહ્મા અર્પણમ, બ્રહ્મા હવિ, બ્રહ્માગ્નો, બ્રહ્મણાહુતમ, બ્રહ્મેન્તન ગંતવ્ય, બ્રહ્મકર્મ સમાધિના. આ બધું બ્રહ્મ જ છે. એટલા માટે તમારા માટે તમે એમ કહેતા હોય કે અમે કમાઈ છે એટલે રોટલા ખાઈ છે, ભૂલ કાઢી નાખજો. તમને ભગવાન શંકર મારે બી છે અને રોટલા બી ખવડાવે. રોજ સવારમાં કાશીના બજારમાં ભગવાન શિવ પાત્ર લઈને ફરે છે. ક્યારે જાઓ તો અન્નપૂર્ણાનું મંદિર છે. આજ પણ શંકર ભગવાન ભિક્ષા માંગવા જાય છે કે આ જગતના જીવો માટે, ભલે ચોર હોય, પાપી હોય, પણ બધાને ખવડાવવું છે. એ શિવ માગી અને વિષ્ણુને આપે અને વિષ્ણુ તમને ને મને ખવડાવે છે. શંકર ભગવાન પોતાની પત્નીને પણ માં કહે છે. અન્નપૂર્ણે સદાપૂર્ણે શંકર પ્રાણ વલ્લભે જ્ઞાન વૈરાગ્ય સિદ્ધિ અર્થે ભિક્ષાન દેહી અન્નપૂર્ણાય નમો નમઃ. માટે સજ્જનો, સાધુ સાચું તમને કોણ કહે છે? અને હું તમને સાચું નહીં કહું તો પછી કોણ કહે છે? વાલા, જો મારે ઘનશ્યામદાસ બાપાએ 10,000 કે 5,000 રૂપિયા લેવાના હોત તો આવું બકવાસ ન કરત. તમને ખોટું લાગે તો મારે કહેવાનો અર્થ શું ભાઈ? પણ કૂતરો રોટલો ખાય અને જો તમારા ઘરની ચોકી કરે તો હું તમારા ગામનો એક સાધુ રોટલો ખાવશું, તમને યાદ ના અપાવું તો આ ભગવાનને લાયસન્સ લાગે મારા બાપ. અને મને આ સંતો બેઠા છે એટલે બોલવાનું મન થાય, ને તો એટલું ભાષણ ન કરું. અને મને તમને તો કદાચ ખબર નહીં હોય પણ આમાં જે બોલાઈ રહ્યું છે ને, આ લોકોનું જીવન રામાયણમય છે. આ સંતોના રામાયણ છે. આમાં જેમ તમ ન બોલાય. મેં તો મારા ઘનશ્યામ બાપુ નાગદાદા હારા, પણ ઘનશ્યામ બાપુ નાગદાદાના બાપ છે. એના ફૂફાડાથી તમને બધાને ખબર જ છે. એ તરત કે બાપુ કથાની પૂર્ણાવતી કરી દે. એને કથા પહેલો દાખલો છે આ ગામની અંદર કે સંત આરતી ઉતારે અને તમને કહે છે કે તમે કથા સાંભળો. ક્યાં ક્યાંના લોકો અહીંયા આપવા આવે છે અને આજુબાજુ ગામવાળા આપણું નાક કપાય. આપણા ગામમાં કથા હોય અને દૂર ગામનો આવીને આપી જાય તો આપણું નાક કપાય. આ ધર્મની જગ્યા છે. તાંબાના પત્રે લખેલ આપેલી જગ્યા છે. આ 180 વીઘા છે તો ઘનશ્યામદાસ બાપુ 100 વીઘા કરશે, 190 કરશે, પણ 170 નહીં કરે. સાધુ વધારશે. પહેલાના રાજાઓ જાણતા હતા કે આ સમાજનો ભરોસો નહીં, ક્યારે ગૌચર લઈ લે, ક્યારે સાધુને મારી નાખે, ક્યારે સાધુને કાઢી મૂકે. એટલે આ જગ્યા તાંબાના પત્રમાં લખીને આપીશ ભાઈ. આ જગ્યા પર કોઈનો અધિકાર નથી. આ ખેતીવાડી આ મંદિરને જ અધિકાર છે. અહીંના સંતો જેનો ઉપયોગ કરે. યાદ રાખજો, ધર્મનું ધન એ લોઢાનો ચણ્યો છે, મફતમાં ખાવું નહીં. અને એ પરીક્ષિત પૂછે છે કે આ કોણે તમારા પગ કાપ્યા? એટલે જુઓ, જેમ તમને ખોટું લાગ્યું પણ એ ગાયને ખોટું ન લાગ્યું. એને કીધું કોનો દોષ દેવો આમાં? વાહ ભાઈ વાહ, ધન્ય છે ધરતી માને. ગાયના રૂપમાં બોલી, રાજન, હે પાંડવોના વંશજ, તું ધર્માત્મા છે, મને પૂછે છે તો કોનો દોષ આપો? આ મારો દીકરો છે. સાક્ષાત ધર્મ છે. બળદ એટલે ધર્મનું રૂપ. પહેલા ખેતીવાડી બળદોથી થતી હતી એટલે આપણને રોગ નહોતા લાગતા, કારણ કે ધર્મથી ખેતી થતી હતી. હવે લોઢાથી ખેતી થાય છે. લોઢું એ રાક્ષસનું સંતાન છે, ભગવાનના પીઠમાંથી નીકળેલું છે. બળદ એ ધર્મનું રૂપ છે.
બળદને પૂછ્યું તારા પગ કોણે કાપ્યા? તો બળદે પણ કીધું કે કોનો દોષ દેવો? કોઈ કહે છે કર્મનો દોષ આપે કે અમારા કર્મ ફૂટ્યા, કોઈ કે અમારા ભાગ ફૂટ્યા, કોઈ કે ભગવાને આમ કર્યું, કોઈ કે અમારા પાડોશી આમ કર્યું, કોઈ કે અમારા સગાવાલાએ આમ કર્યું. કોનો દોષ દેવો? ત્યારે રાજા પરીક્ષિત જાણી ગયા કે માનો ન માનો આ કોઈ ધર્મ છે. હાથ જોડીને કીધું સાચું બોલો. ત્યારે ધરતીએ કીધું હું ગાય છું. ભગવાન કૃષ્ણ ગયા ત્યારથી કલજુગ આવ્યો અને આ માણસ કલજુગ છે. તારી સામે ઉભો એને મારા દીકરા ધર્મના પગ કાપી નાખ્યા. આમ કીધું ને બ્રહ્મસ્ત્ર ચડાવ્યું. જ્યાં કળજુગને મારવા ગયા ત્યાં કળજુગે કીધું મહારાજ મને મારશો નહીં. મેં એવું સાંભળ્યું છે કે ક્ષત્રિયો એવા દયાળુ હોય કે એના હાથમાં હથિયાર ન હોય અને પગમાં પડી જાય તો માફ કરે. તમે પાંડવોનો વંશ છો. મારી પ્રાર્થના છે હવે મારો સમય આવશે. અમે 4 ભાઈઓ છીએ. મારો મોટો ભાઈ સત્સંગ હતો ત્યારે બધા સાત્વિક જીવન જીવતા, બધા હળી મળીને રહેતા, કોઈ ઝઘડતા નહીં, લડતા નહીં, કોઈ પરમાટી ખાતા નહીં, તપસ્યા કરતા, વ્રત કરતા, પૂજા કરતા, મંદિરે જાતા, સંતોને ઘેરે લાવી સત્સંગ કરાવતા સતયુગમાં. પછી ત્યાતા યુગ આવ્યો. ત્યાતામાં યજ્ઞ લોકો મોટા મોટા યજ્ઞ કરતા, સાધુ સંતોને 84 જમાડતા. શ્રાદ્ધમાં સાધુ બ્રાહ્મણોની દીકરીના લગ્નમાં સાધુ બ્રાહ્મણોને બોલાવતા. આ દેશમાં દીકરીઓની લગ્ન થાય ત્યારે સાધુ બ્રાહ્મણોને લાવતા. કોણ બોલે છે? કળજુગ. પછી દ્વાપર આવ્યો. દ્વાપરમાં મંદિરોના નિર્માણ થવા લાગ્યા, પૂજા કરવા લાગ્યા, યજ્ઞ કરવા લાગ્યા, ધાર્મિકતા આવી. દ્વાપર ગયો, હવે હું આવ્યો, મારું નામ કળજુગ છે. મારા રાજ્યમાં ગાયો, સાધુ, બ્રાહ્મણ, સારા માણસો દુઃખી થશે. લુચ્ચા, લફંગા, બદમાશ મોજ કરશે. જે મારી વાતને માનશે ને મોજ કરાવીશ, અને જે મારી વાતને નહીં માને એને દુઃખી કરીશ. માટે રાજન હવે મારું રાજ્ય આવે છે. મારા રાજ્યમાં ગાયો કપાશે, મારા રાજ્યમાં દીકરીઓની હત્યા થશે, મારા રાજ્યમાં પ્રજાનું ધન લૂંટાશે, મારા રાજ્યમાં જેની પાસે પૈસા હશે એને ન્યાય મળશે, મારા રાજ્યમાં ગમે તેમ જીવશે, કોઈ કોઈને કહેનાર નહીં રહે. મારા રાજ્યમાં પૈસા વાળો હશે એને મોટો માણસ સમજાવશે. આ કળજુગ બોલ્યો છે. મારા રાજ્યમાં અત્યાચાર, અનાચાર, પાપાચાર, વિભિચાર વધી જશે. મારા રાજ્યમાં ધાર્મિકતા ઘટી જશે. એક સમય એવો આવશે કે 9-9 વર્ષની દીકરીના ઘરે દીકરાઓ રમતા હશે. આ કળજુગ બોલ્યો છે. એક સમય એવો આવશે કે 16 વર્ષની ઉંમરમાં માણસ ગઈઢો હશે. આ કળજુગ બોલ્યો છે. એક સમય એવો આવશે સાધુ સંતોને ગાયો નહીં રહે. એક સમય એવો આવશે કે છોકરાઓ મા બાપને મારશે. એક સમય એવો આવશે કે જ્યાં પાણી જોશે ત્યાં લોકો ખાડા કરીને ખેતી કરશે. મારા સમયમાં દુષ્કાળ બહુ પડશે. મારા સમયમાં હોનારત બહુ થશે. મારા સમયમાં રોગચાળો બહુ વધશે. મારા સમયમાં પૈસા હશે ને ન્યાય મળશે. મારા સમયમાં પૈસા વાળા લોકો દેખાવ કરશે. પૈસા માટે, દેખાવ માટે યજ્ઞ કરશે, દેખાવ માટે કથાઓ કરશે, કરોડોના ધુવાડા કરશે. કથા કોઈ નહીં કરે. મસાલા ભેળવીને ગડબડ ગોટોડ પ્રભુ મોટો. કથા કોણ કરે છે? જે તમે સાંભળો છો એવું કોણ કહે છે? આવું તમને કોણે સંભળાવ્યું? માટે સજનો ખોટું લગાડતા નહીં. હું બધે આવું જ બોલું છું. લંડન, આફ્રિકા તમારી સામે જોયા. એ બધા દારૂડિયા જતા જે આવ્યા એ છોડી દીધા. ક્યારેક સુરતમાં તમે મંદિર જુઓ તો લગભગ ભારતમાં એવું મંદિર નહીં હોય. 1 રૂપિયો ભારતનો નથી. પરદેશમાં બધા દારૂ છોડ્યો. એને કીધું બાપુ મારા દારૂમાંથી પૈસા બચા, હવે અમારી કમાઈ અમે હિન્દુસ્તાનમાં એક એવું મંદિર બનાવીએ કે લોકોને ખબર પડે કે ધર્મની ગાથા શું છે. માટે એકવાર સુરત જઈને મંદિર જોજો બાપ. તમે હનુમાનજીની સામે ઉભા રહેશો ને તો તમને એમ લાગશે આપણે હનુમાન બોલશે. તમે તમારી માનું મંદિર બનાવ્યું? મેં મારી માનું મંદિર બનાવ્યું. મારી માનું નામ જયા હતું, જેને મને જન્મ આપ્યો. મેં ત્યાં જયા અંબિકા મંદિર બનાવ્યું. મારા ગુરુદેવનું નામ કોટેશ્વર ગિરી હતું. મારા ગુરુદેવ કુરુક્ષેત્રમાં જન્મ, નિર્દય ભૂમિમાં, પણ એટલા કોમલ હતા. નેપાલ હતા. 113 વર્ષની ઉંમર હતી. રાજગુરુ હતા. રાજા તરફથી એને 2200 વીઘા જમીન મળી હતી.
પટવા થતા. પટવા એટલે રેશમી કપડાની ખેતી. 40 વર્ષ થયા. મારી નજર સામે મારા ગુરુએ રાજાને બોલાવીને કીધું કે રાજન, 40 વર્ષ તારા શહેરમાં રહ્યો, શમશાનમાં મારા ગુરુદેવ મંદિર બનાવ્યું, આજે ગામ બની ગયું, એનું નામ છે ગૌરીગંજ. મારા ગુરુદેવનું નામ બૈજનાથગીરી મહારાજ હતું. ભંડારામાં ઘી ખૂટ્યું તો ગંગાજળથી ભંડારો કરી દીધો. એ મારા ગુરુદેવના નામનું બૈજનાથ મંદિર બન્યું છે નેપાળ. આ સોનું બધું ત્યાંનું છે. અમારે નેપાળમાં પશુપતિનાથ ભગવાનનો પહેલો નંબર, બીજો નંબર બૈજનાથ. ત્યાં શિવરાત્રી સોનું બહુ ચડે. મારા ગુરુનો આશ્રમ હરિદ્વાર છે, કાશીમાં છે, નેપાળમાં છે, રામેશ્વરમાં છે. 11 સંસ્થા છે. કોઈ પણ સંસ્થામાં કઈ લેવા દેવાનું રહેતું નથી. તમે એમ કહો કે 1000 રૂપિયા આપો, મને કમરે ભાડો આપો, તો તમને નહીં કે. પણ તમે એમ કહો કે પેલા પાલનપુરના વાંદરાને મને જાણીએ છે એટલે તમને કમરો ખોલી આપે. કોઈ ભાડું નહીં. ગમે એટલા દિવસ રહો, ખાઓ પીવો ગંગાના કિનારે. તો મારા ગુરુદેવે કીધું કે હવે હું જાઉં છું. તો રાજા રડવા લાગ્યા. જ્ઞાનચંદ્ર કે તમે જાઓ તો આ જગ્યાનું શું? બોલે હવે તારે જેને આપવું ને આપી દેજે. કારણ 40 વર્ષ તારો ત્યારે આ મસ્જિદ તૂટેલી અને તમે જાણો આખા દેશમાં આગ લાગેલી. બાપુ જયપુરમાં, આગ્રામાં લોકોને જીવતા જલાવતા. અને હું ગયો એટલે મારા ગુરુદેવે સોનાની પેટી ખોલીને કીધું, બેટા તારે આ જોઈએ એમાંથી લઈ લે. મેં કીધું ગુરુદેવ, મને જો આ ધન આપશો તો પછી હું આમાં નહીં રહી શકું. તો કે આને વેચીને મારો ભંડારો કરી દે. અને સોનું વેચી કાશીમાં ભંડારો કરી. પછી મને કીધું, બેટા સંતોને ગુણ ગાજે, સંતોની સેવા કરજે. જ્યાં સુધી સંતોની સેવા કરીશ ત્યાં સુધી તારે ભીખ નહીં માગવી પડે. આ સંતોની દયાથી મારે લાંબો હાથ નથી કરવો પડતો. તમે મને આશીર્વાદ આપો કે આ સંતોની સેવા છૂટે નહીં. પથ્થરની મૂર્તિને તો પૂજા બધાય કરે, પણ જેને સંતની સેવા મળી. કારણ ભગવાન વ્યાસ બોલ્યા છે, રાજા પસનમ ભૂમિદાનમ. કોઈ ક્ષત્રિય પસંદ થઈ જાય. વારે વારે ક્ષત્રિય કહું એટલે તમારે રાજી થવું પડે. એક સાધુ ક્ષત્રિયને યાદ કરે એ કેટલો ભાગશાળી છે ક્ષત્રિય. ડોંગરેજી બાપા કહેતા કે કોઈ સાધુ ભજન કરતા કરતા ઘનશ્યામદાસ બાપુ જેવા યાદ કરે કોઈ ભગતને, તો એ માનવાનું એનું પુણ્યનો ઉદય. હું વારે વારે તમને યાદ કરું છું. તમને ગૌરવ હોવો જોઈએ કે સાધુ અમને યાદ કરે છે. એટલા માટે ક્યાં આવ્યા હતા ભાઈ? કહેવાનો ભાવ, જીવનમાં ભગવાન ન મળે તો કોઈ નહીં, પણ સંતોના સંગમાં જીવવા જેવું કાળ છે. બધું સુખ મળ્યું પણ તમને એક વાતનું દુઃખ છે, એ આપણા દુર્ભાગ્ય છે. અને ભગવાનની દયા થાય તો જ સંતો મળે છે. અબ મોહે બા ભરોસ હનુમંતા, બિનુ હરિ કૃપા મેં લઈ નહીં સંતા. સુતદારા ને લક્ષ્મી એ તો પાપીઓના ઘરમાં પણ હોય. તુલસીદાસ મહારાજ બોલ્યા છે, હરિકથા અને સત્સંગ તુલસી દુર્લભ દોય. જગતમાં માં પાર્વતી પૂછે છે કે આ દુનિયામાં મોટા મોટું સુખ કયું? ત્યારે શંકર બોલ્યા, મોટામાં મોટું સુખ હોય તો સંતોનો સંગ. સંતના સંગ જેવું કોઈ સુખ નથી. તો પાર્વતી બોલ્યા કે મોટામાં મોટું દુઃખ કયું? તો ભગવાન બોલ્યા, ગરીબી, દરિદ્રતા જેવું કોઈ દુઃખ નથી. એટલા માટે રાજા પરીક્ષિતે કળયુગને મારવા દ્યો. કળયુગે કીધું, મહારાજ તમારી 60 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ છે, હવે તમે 15 દિવસના મહેમાન છો, માટે તમે ક્ષત્રિય છો. એટલે માટે હું તમારી વાતને કબલ કરું, કારણ કે ક્ષત્રિય જ આ દેશના રાજ કરી શકે. આજ નહીં તો કાલ, 50 વર્ષે, 200 વર્ષે, 500 વર્ષે, 1000 વર્ષ પછી પણ આ દેશનો રાજા ક્ષત્રિય જ બની શકે. ભાગવત વાંચો. તમારા પૂર્વજો ચંદ્રવંશનો રાજા, સૂર્યવંશનો રાજા, હિમાલયમાં કલાપી નામનું ગામ છે, ત્યાં અત્યારે તપસ્યા કરે છે. જ્યાં કાગમુસંડી રામાયણની કથા કરે ત્યાં મનુષ્ય જઈ શકતો નથી. એનાથી 3 કિલોમીટર દૂર છે. એ કલાપી ગામમાં બ્રાહ્મણના ઘેરે ભગવાન કલ્કી અવતાર થશે, બધા પાપીઓને મારશે. પછી આ બંને રાજાઓને લાવી અને વળી આ ભારતના રાજા બનાવશે. અને વળી સતયુગ આવશે. ગાયોનો, સંતોનો, મહાપુરુષોના આ જગતમાં માન વધશે, ભાવ વધશે, વાતાવરણ બદલાશે. આવું ભાગવતમાં સુખદેવજી બોલ્યા છે. કહેવાનો ભાવ,
પરીક્ષિત કળજુગને મારવા તૈયાર થયો ત્યારે કળજુગે કીધું, મહારાજ તમે આ દેશના રાજા છો, હવે પછી કોઈ રાજા નહીં રહે, આ તમે છેલ્લા રાજા છો, માટે 15 દિવસ તમારી પાસે છે, મને 15 દિવસ માટે રહેવા આપો. જ્યાં સુધી તમે જીવો ત્યાં સુધી એક જગ્યાએ હું પડ્યો રહીશ, કારણ કે મારું રાજ્યમાં તો રમણ ભમણ થઈ જવાનું છે. પણ તમે ગૌ ભક્ત છો, ધર્મ ભક્ત છો, માટે મને રહેવાની જગ્યા આપો. ત્યારે સાંભળજો ભાઈ હો, રાજા પરીક્ષિતે કીધું, જેના ઘરમાં દારૂ પીવાતો હોય એના ઘરમાં રહેવું. કેવી સુંદર વાત છે કે તમારા ઘરમાં દારૂ નથી પીવાતો, તમારા ઘરમાં માંસ નથી ખવાતું. એટલે સંતો તમારા વખાણ કરે. દ્વારકા વાળા બાપુ આવીને કહેવા લાગ્યા, મહારાજ ક્ષત્રિયો મારા બધા ભક્તો છે, આ બાજુ આ ગોંડલની પટ્ટીમાં કોઈ પણ પીતા નથી, ખાતા નથી. એની મને પહેલી વાર મારી જિંદગીમાં સાંભળવા મળ્યું, એની મને ખુશી છે. તમને ફરી ફરી પ્રણામ કરું તમારા મા બાપને કે તમારા ઘરમાં આવું ને આવું વાતાવરણ રે. બાપ ધન્ય છે તમને. એટલે પરીક્ષિતને કીધું, મને રહેવા માટે જગ્યા આપો. રાજાએ કીધું, તારો સ્વભાવ સારો નથી, તું બોલે કઈ, કરે કઈ, કરે જીવે કઈક અને ચાલે કઈક, તું વર્તન તારું સારું નથી, માટે જો જેના ઘરમાં દારૂ પીવાતો હોય એના ઘરમાં રહેવું. આ કલયુગ જેના ઘરમાં દારૂ પીવો હોય ને એના ઘરમાં બેસે, જેના ઘરમાં પરમાટી ખવાતી હોય એના ઘરમાં રહેવું, જેના ઘરમાં જુગાર રમાતો હોય, જ્યાં જુગાર રમતા હોય તો બંધ કરજો, અષ્ટમી 11 બંધ કરજો, ભીમ 11 નું વ્રત કરજો, આઠમનું વ્રત કરજો. એ દિવસે જુગાર ન રમતા, કારણ કે એમાં કળજુગનો વાસ છે. આ પ્રેષિત બોલ્યા છે. જ્યાં તમાચો થતો હોય, ડિસ્કો થતો હોય, બાઈઓ અડધા કપડા પહેરીને નાચતી હોય ત્યાં રહેવું. એટલે પેલો કળજુગ કહેવા લાગ્યો, મહારાજ હું લંડન થી આવ્યો છું, ત્યાં તો નાના નાના છોકરાએ દારૂ પીવે, નાના નાના છોકરાએ માંસ ખાય, નાના નાના છોકરાએ સિગરેટ પીવે. મને એમ થયું ભારત ધાર્મિક છે એવું સાંભળીને આવ્યો છું, મને એક આધી જગ્યા સારી રહેવા દો. દારૂ પ્રતિ તો મને નફરત છે, હવે તો હું ધરાઈ ગયો છું દારૂ માંસથી. કળજુગ બોલો, મને રહેવાની જગ્યા આપો. ત્યારે તરત રાજા પરીક્ષિતે કીધું, અનેતિનું ધન, ધર્મનું ધન જેના ઘરમાં હોય એમાં રહેવું. અને ત્યાં તો કળજુગની નજર ગઈ પરીક્ષિતના મસ્તક ઉપર. સોનાનો મુંગટ હતો. કૃષ્ણ ભગવાન ભીમ અર્જુનને લઈ જ્યારે જરાસનને માર્યો ત્યારે ભીમે જરાસનનો મુંગટ લઈ લીધો. ભગવાને ના પાડી કે આ સાધુ બ્રાહ્મણોનું સંપત્તિ છે, આ ધર્મનું ધન છે, ભીમ તો મત લે. ત્યારે ભીમ બોલ્યો કૃષ્ણને, ગોવાળ્યો તું તો ગોવાળ્યો, તને શું ખબર પડે, અમે રાજા છીએ, અમે ક્ષત્રિય છીએ, અમને જ શોભે. આમ કરી ભીમે મુંગટ લીધો. એ ભીમે મુંગટ ઘરમાં આવ્યો ને હોળી ઘૂસી. રાજ સૂર્ય યજ્ઞમાં શિશુપાલ મર્યો, જુગાર રમાણો, દ્રૌપદીની લાજ લૂંટાણી અને 13 વર્ષ વનમાં ગયા. વનમાં આવ્યા પછી મહાભારત લડ્યા, મુંગટ પહેરી શક્યા નહીં. આખીર મેં રાજ્ય ન ભોગવી શક્યા, હિમાલયમાં ગયા. અને એ પરિસ્થિતિ જોયું કે મારા બાપ દાદાની સંપત્તિ શું છે. એક પછી એક પેટી ખોલી અને મુંગટ જોયો, માથે ચડ્યો. જે કળયુગને કહેતો હતો કે માંસ ખાય, દારૂ પીવે, જુગાર રમે, એના ઘરમાં રહેવું, એ જ રાજાએ જ્યાં મુંગટ પહેર્યો તો હજારો જાનવરોને મારી નાખ્યા. પાણીની તરસ લાગી, પાણી કરવા લાગ્યો. બપોરના સમયે ઘોડો મરી ગયો. હવે તો પગમાં ચાલુ, કાંટા વાગે, ભયંકર જંગલ. એક મહાત્માનો આશ્રમ જોયો. સંતો ભજનમાં બેસે. તમે જુઓ ગરમીમાં સાણાની ચારો તરફ તાપ તાપીને પાછો ધાબળો ઓઢવાનો. ધાબળો ઓઢીને બેહવું એટલે ગમે એવો તાવનો બાપ આવ્યો હોય તો ગરમી આવી જાય ત્યારે સંતો ધાબળો ઓઢીને ધૂણી તાપે. કેવું તપ! તમે કરજો 2 દિવસ. આવું સંતો તપ કરે. એના તપોભનમાં, એની જગ્યામાં એનું વાઇબ્રેશન તપો જેવું હોય. આપણા વિકાર વાસનાનો નાશ થઈ જાય. એટલે પરીક્ષિત પાણી કરતો આવ્યો. એક સંત ધ્યાન કરે છે, નિયમ લીધેલો. તમે પણ નિયમ લેજો. ભલે 2 જ માળા કરો, મંદિરે જતા હોય તો રોજ મંદિરે નિયમ લેજો કે રોજ મંદિરે દર્શન કરીને પછી જ કામે જવું. જો રોજ તમે મંદિરે દર્શન કરીને જાશો તો તમારું અકાળ મૃત્યુ નહીં થાય. આ સાધુ તમને વ્યાસ ગાદી પરથી વચન આપે. મારા બાપ, નિયમ કંઈક લેજો મારા બાપ. સંતો પધારા છે, જોરથી તાળીથી વધાવો મારા બાપ.
બોલીએ હનુમાનજી મહારાજ કી જય બોલો સીતારામ નામ મહારાજ કી જય તો સોનાના મુંગટમાં કળજુગ બેઠો છે. રાજા આશ્રમમાં આવીને પાણી પાણી કરે છે. સંત ધ્યાનમાં બેઠા છે. એમનો નિયમ છે કે 1 કલાક ધ્યાન કરવું. રાજાએ કીધું મહારાજ આંખો ખોલો, તમારી સામે હસ્તિના નરેશ પરીક્ષિત ઉભો છે. મને પાણીની તરસ લાગી છે. હું ભારતનો રાજા છું, પાંડવોનો વંશ છું, મારું નામ પરીક્ષિત છે, મને પાણી આપો. પણ સંતો ધ્યાનમાં બેઠા હતા, આંખો ખોલી નહીં. રાજા પરીક્ષિતના મુંગટ ઉપર કાળ બેઠો છે, કળજુગ બેઠો છે. રાજાની બુદ્ધિ ગુમાવી. એને કીધું આ સંત નથી, આ ઢોંગી છે, અને સજા કરવી જોઈએ. પરીક્ષિતે બાણ કાઢ્યું. પછી યાદ આવ્યું, નહીં નહીં, ક્ષત્રિયનો ધર્મ સાધુને મારવાનો નથી. હું ક્ષત્રિયનો બાળક છું, સંતો પર હાથ ન ઉઠાવાય. એટલે એને બાણ ઉઠાવ્યો નહીં. એટલે કળજુગે તરત બીજું રૂપ લીધું, મરેલા સાપનું. રાજાની મરેલા સાપ ઉપર નજર પડી. પોતાના બાણથી મરેલો સાપ લઈ સાધુના ગળામાં પહેરાયો. રાજા ઘેર આવી ગયો, પોતાના માથેથી મુંગટ ઉતાર્યો, અને પછી ખબર પડી ધિક્કાર છે મને, જે મારા મા બાપે ભૂલ ન કરી એ ભૂલ મેં કરી. એક સંતના ગળામાં સાપ નાખ્યો. લાગે છે હવે મારું આવી બન્યું, હવે મારું મૃત્યુ નજીક છે. જ્યાં મુંગટ ઉતાર્યો ત્યાં ખબર પડી કે મેં સંતનું અપમાન કર્યું. રાજા રડવા લાગ્યો, રાડું નાખવા લાગ્યો. એના 4 છોકરાઓ, 4 રાણીઓ, દાસ દાસીઓ ભેગા થયા. મહારાજે બધી વાત કરી. આ બાજુ નાના નાના બાળકો ત્યાંથી નીકળ્યા. મહારાજના ગળામાં સાપ જોયો. નાના નાના બાળકોએ પેલા મહારાજના શિષ્ય ગંગાજીમાં નાતા હતા. 11 વર્ષની ઉંમર. જુઓ તો ખરા સંતોમાં તાકાત, તપમાં કેટલી તાકાત છે. એ નાના નાના બાળકોએ કીધું કે તું અહીં સ્નાન કરસ, તારા ગુરુજીના ગળામાં કોઈ રાજાએ સાપ નાખ્યો. ત્યારે રાજાના, મારા પિતાજીના, મારા ગુરુદેવના ગળામાં સાપ નાખ્યો હું સાંભળ્યું. એટલે હાથમાં પાણી લઈને કીધું કે જે રાજાએ, સાંભળો મારા બાપ, એક બ્રાહ્મણનો બાળક, એક સાધુનો શિષ્ય બોલ્યો છે કે ભગવાન દ્વારકાધીશ આ મૃત્યુ લોક છોડીને જતા રહ્યા, એટલે ક્ષત્રિયો એટલા અભિમાની થઈ ગયા. તમે માથે ન લેતા હો, તમે આવું ન લેતા. આ ભાગવતમાં લખ્યું છે, વાંચજો. આને કોઈ દંડના નથી. જેને મારા બાપના ગળામાં સાપ પહેરાયો, મારા ગુરુના ગળામાં સાપ પહેરાયો, એને 7મા દિવસે તક્ષક નાક કરડે. તક્ષક એટલે કાળ. અને તમે ભાગવત વાંચો. સુખદેવજી મહારાજ બોલ્યા, રાજા દુઃખની વાત છે, તો આ દેશનો છેલ્લો રાજા છે, હવે કોઈ રાજા નહીં રહે. તારી માના પેટમાં ભગવાને તારી રક્ષા કરી હતી, પણ હવે ભગવાને તને બચાવી ન શકે, કારણ તે એક સંતનું અપમાન કર્યું. માટે મારી પ્રાર્થના છે, સંતોની સેવા ન થાય તો કઈ નહીં, એનું અપમાન ન કરતા. ધર્મનું મફત ખાતા નહીં. સંતોની જમીન, ધર્મની જગ્યા, ધર્મના નામે મળેલી જગ્યાનું ધન ખાતા નહીં. ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો, મારા 2 રૂપિયા ધર્મની જગ્યામાં વપરાય, પણ ધર્મનો પૈસો મારા ઘરમાં ના આવે. રાજા પરીક્ષિતનું નખોદ ગયું, પરીક્ષિતનો વંશ ન રહ્યો. એટલા માટે ભગવાન શંકર કહેશે, જય વિજયને સાપ આપ્યો. પહેલો જન્મ હિરણાકશિપ, અને હિરણાકશિપ થયો. એકને ભગવાન વારાહે માર્યો, બીજાને ભગવાન નરસિંહે માર્યો, અને બીજું કારણ જલંધર. જલંધર એટલો મહાન હતો કે બધા દેવતાઓને હરાવી દીધા, બ્રહ્મા વિષ્ણુને હરાવી દીધા, અને છેલ્લે માં પાર્વતી પાસે ગયો, અને માં જગદંબા સામે બુરી નજર કરી. એટલે પરમાત્માએ જલંધરનું રૂપ લઈ અને વૃંદાના વ્રતનો તપ કર્યો. એના વ્રતનો ભંગ થયો. વૃંદાએ શાપ આપ્યો કે તમારે મનુષ્ય બનવું પડશે, મારો પતિ રાવણ થઈ તમારી પત્નીનું અપહરણ કરશે. આમ કરી વૃંદાએ પોતાના પ્રાણનો ત્યાગ કર્યો. એ જ વૃંદા તમારા ઘરે ઘરે તુલસી થઈને બેઠી છે. જેના આંગણે તુલસી હોય, જેના આંગણે ગાય હોય, એના ઘરમાં ઉઘાડા પગે દેવતાઓ આવતા હોય છે, અને લક્ષ્મી રોજ ચક્કર મારશે. તમારા ઘરમાં ગાય હશે, તુલસી હશે, તો રોગને આવવા નહીં દે. એટલા માટે આપણા કાઠિયાવાડમાં તુલસી વાતા છે. હવે ત્રીજું કારણ, નારદ શ્રાપ દિન એક બાર, નારદ
ભગત મુનિ જ્ઞાની ભગત મુનિ જ્ઞાની કારણ કવન શાપ મુનિ દીના કારણ કવન શાપ મુનિ દીના ઓ કાય પરાધ રમાપતિ કીના કાય પરાધ રમાપતિ કીના નારદ શ્રાપ દિન એક બાર નારદ શ્રાપ દિન એક બાર કલ્પ એક તેહી લગી અવતાર કલ્પ એક તેહી લગી અવતાર ભગવાન શંકર બોલ્યા છે પરમાત્માને પ્રગટ થવાનું ત્રીજું કારણ નારદની વાત સાંભળી એટલે ભગવતે એકદમ ચકિત થયા. મારા ગુરુદેવ, ભગવાને એવી શું ભૂલ કરી કે મારા ગુરુદેવે શાપ આપ્યો? ભગવાન ખડખડાટ હસી પડ્યા. જગત મને કેટલો વિશ્વાસ ગુરુ પર, મારા ગુરુ કઈ ભૂલ કરે જ નહીં, ભગવાને જ ભૂલ કરી હોય. ત્યારે ભગવાન શંકર બોલ્યા, હે પાર્વતી, આ જગતમાં કોઈ જ્ઞાની નથી, કોઈ મૂર્ખો નથી. ભગવાન જેને જેવો બનાવે એ બની જાય. તમને તમારા ગુરુ બહુ વાલા છે, હું પણ તમારા ગુરુને પ્રણામ કરું, પણ આ જગતમાં ભગવાન જેને જેવો બનાવે એ બની જાય. તમે તમારા ગુરુની બહુ વાહવા કરો છો. હવે તમારા ગુરુની કથા કહું, સાંભળો. તમારા ગુરુને તમારા આગલા જન્મના પિતા દક્ષે શાપ આપેલો કે તું એક જગાએ ક્યાંય રહીશ નહીં, એટલે નારદ એક જગાએ ટકે નહીં. ફરતા ફરતા હિમાલયમાં જ્યાં મેં કામને બાળ્યો, શંકર ભગવાન જ્યાં તપસ્યા કરતા હતા, દેવતાઓના કહેવાથી કામદેવ ત્યાં આવ્યો, શિવની સમાધિ છોડાવી. જ્યાં કામને શિવે બાળ્યો એ જગાએ નારદ પોગી ગયા, અને જ્યાં બેઠા તો સમાધિ લાગી ગઈ. કામદેવ આવ્યો, નારદની સમાધિ તૂટી નહીં. આરજીએ આંખ ખોલીને જોયું, કામદેવ હાથ જોડીને પગમાં પડી ગયો કે ભાઈ ભલભલા મહાત્માઓની તપસ્યા તોડાવી દીધી, શંકરની સમાધિ તોડાવી દીધી, પણ હે નારદજી, તમે જીત્યા હું હાર્યો, હું તમારી સમાધિ તોડાવી શક્યો નહીં. એમ કરીને ફૂલનો હાર પહેરાવ્યો અને બાપુને થયો અભિમાન. હે પાર્વતી, તમારા ગુરુદેવને અહંકાર આવ્યો. અહંકાર આવે એટલે પતન થાય. એકદમ દોટ મૂકીને મારી પાસે આવ્યા, મેં એને બેસાડ્યા. કારણ કે ગૃહસ્થીના ઘરમાં સંત આવે તો એને સારું આસન આપીને બેસાડવો એ ગૃહસ્થીનું